الرحمن الرحیم اجزاء القضیہ سے قضیہ کا لفظ ہٹاؤ متبادل لے آؤ کیا خبر اجزاء الخبر خبر کے اجزاء کتنی ہیں بھائی 3 اجزاء مثال دو پہلے زیدن عالم خبر ہے یا نہیں ہے خبر ہے کتنی اجزاء ہیں اس کے 3 ہیں کون کون سے ایک زید قائم اور ایک قائم کی نسبت زید اور قائم کے درمیان میں ایک نسبت ہے اگر اس نسبت کا انکار کر دیا جائے تو زید اور قائم ایک دوسرے سے بے ربط ہو جائیں گے بے ربط ہونے کی صورت میں یہ دو مفرد کہیں گے کہلائے جائیں گے کلام مفید نہیں کہلائیں تو مفید کلام اسی صورت میں یہ بنیں گے جب زید اور قائم کے درمیان میں ایک ربط کو تسلیم کیا جائے اور اس ربط کا نام نسبت ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کی یہ ججمنٹ کے مطابق نتیجہ یہ نکلا قضیے کے خبر کے 3 اجزاء ہیں موضوع محمول نسبت ٹھیک ہے جی مسند مسند الیہ کہیں پڑھا ہے جی صفت موصوف پڑھا ہے کہیں جی فعل اور فاعل پڑھا ہے کہیں جی مبتدا اور خبر ساری چیزیں جانتے ہو یار یہ تعبیرات اہل فن نے الگ الگ سے لے کر آئے ہیں چیز ایک ہی ہے ٹھیک ہے تعبیرات علیحدہ علیحدہ ہیں چیز ایک ہی ہے کوئی اس کو مبتدا خبر کہتا ہے کوئی مسند مسند الیہ کہتا ہے کوئی صفت اور موصوف کہتا ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے چیزیں 3 رہیں گی موضوع محمول یہ کچھ ملاحظہ تھا اچھا کلیئر ہو گئی بات چیز ایک ہی ہے جب چیز ایک ہی ہے تو آپ سے جب مثال مانگی جائے موضوع محمول کی قضیے کی خبر کی آپ ہمیشہ جملہ اسمیہ خبریہ بولتے ہو زید عالم ٹھیک ہے جملہ فعلیہ کبھی مثال میں نہیں بولتے ہو کتاب میں بھی سارے اسمیہ جملے ہوتے ہیں مثال میں لکھے فعلیہ جملہ کیوں نہیں بولتے ہو یار قضیے کی مثال دینے کے لیے یا خبر کی مثال دینے کے لیے ہے عالم زیدن ناصر زیدن منع زیدن قام زیدن ٹھیک ہے یہ جملہ آپ اس میں موضوع معمول ہے یا نہیں اچھا مثال دی جاتی ہے تقریب الفہم کی خاطر تاکہ بات آپ کے فہم کے قریب ہو جائے تو پھر مثالوں میں سے وہ مثال انتخاب کی جاتی ہے جو زیادہ آسان ہو عام فہم ہو ایزی ہو جملہ فعلیہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن قریب الفہم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی مثال نہیں دی جاتی لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آج کلیئر کرتے جائیں کہ قضیہ صرف جملہ اسمیہ کے اندر محدود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اگر یہ کہو کاما زید ٹھیک ہے کاما محمول زیدن موضوع آج کی زبان کے مطابق فعل فاعل نہیں ہوگا کیا نام دیں گے موضوع اور محمول ٹھیک ہے نصر زیدن ینصر زیدن یعلم زیدن یہ سب کیا ہے محمول علم کی نسبت ہے کس کی طرف زید کی طرف اب زید عالم بنا دو تو بھی ایک
زائد آئے، موضوع آئے، ایک محمول ہے اور نسبت دی گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. تو یعلم زید اگر قضیہ بنا دو، زید علم رکھتا ہے، زید جانتا ہے، تو یعلم آج کی لغت کے مطابق کیا ہوگا؟ محمول، زیدن موضوع. ٹھیک ہے جی. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیونکہ منطق الفاظ نہیں دیکھتی، منطق الفاظ کے معانی کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے یعلم کا اعراب نہیں دیکھنا، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اس بات کا، اس فکر کا معنی کیا ہے. تو معنی یہی بنتا ہے کہ علم کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف. یعلم زید کیا معنی ہے کا؟ علم کی نسبت اور اسناد ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. جس شے کا اسناد ہے وہ محمول، جس کی طرف اسناد ہے وہ موضوع، اور اسناد جو درمیان میں ہے اس اسناد کے رشتے کو نسبت ہے. تو قضیے کے تینوں اجزاء جملہ فعلیہ کے اندر بھی موجود ہیں. طے ہو گئے بات؟ جملہ اسمیہ بھی موضوع اور محمول نسبت، جملہ فعلیہ بھی موضوع محمول اور نسبت. طے ہو گئی بات؟ ابھی ایک سٹیپ اور آگے گفتگو کا جانا چاہتا ہے تو جو رہے گی. نحو میں مفعول بہی تو آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہے؟ مفعول بہی بھی موضوع ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بھی موضوع ہوتا ہے. علامہ زید کتاب، زید نے کتاب پڑھائی، ٹھیک ہے، زید نے کتاب پڑھائی. یا عالم زید کتاب، زید نے کتاب پڑھی، یہ ترجمہ ہے نا، پڑھی یا پڑھائی. تو پڑھی کی صورت میں بھی مفعول بھی چاہیے نا، اور پڑھانے کی صورت میں بھی دو مفعول بھی چاہیے. پھر علامہ زید عمرن کتابہ، زید نے عمر کو کتاب پڑھائی. تو جو مفعول بھی ہوتا ہے کبھی وہ ایک مفعول بھی ہوتا ہے، کبھی دو ہوتا ہے، تین تک جاتی ہے کلاس. یہ نہ ہمیں باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھتے؟ صحیح بھی تو اب نہیں ریپیٹ کر سکتا. ہاں اچھا. تو جو مفعول بہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہوں، وہ بھی کس زمرے میں آتا ہے؟ موضوع کے زمرے میں. اب اگر جملہ بنایا جائے عالم زید کتابن، ٹھیک، تو اس میں موضوع کتنی ہو جائیں گے؟ دو ہو جائیں گے. فرق صرف یہ ہے علم کی نسبت زید کی طرف جو ہے وہ فعل کے صادر ہونے کی ہے، اور کتاب کی طرف نسبت جو ہے اس فعل کے واقع ہونے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور دو مفعول ہوں تو دو موضوع ہو جائیں گے. تین مفعول بہی ہیں تو فاعل ملا کے چار موضوع ہو جائیں گے. تین مفعول بہی اور ایک فاعل، تو اس قضیے کے کتنی ہو جائیں گے؟ موضوع چار ہو جائیں گے. چار موضوعات کی طرف ایک ہی فعل کی نسبت. تو ہم نے موضوع اور معمول میں دیکھنا ہے کہ اس چیز کا ایک شے ہے جس کا اسناد ہے، اور ایک وہ شے ہے جس کی طرف اسناد. اب وہ کتنی ہیں؟ جتنی ہوتے جائیں گے اتنی ہی بات کے وہ موضوعات کے عدد بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ مثالیں تھیں جو تم پڑھتے آ رہے تھے. آج ہم نے اس ساری گفتگو کا پورا ڈیٹا بیان کیا ہے. تو اگر آپ کو موضوع اور محمول کی مثال دینا پڑے یا موضوع اور محمول کا اطلاق کرنا پڑے تو صرف آپ جملہ اسمیہ کے مبتدا خبر پر محدود نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز مزید اور رہے گا، نائب الفاعل بھی پڑھا ہے کہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ مفعول بہ ہوتا ہے. فاعل کو ہٹا دیا جائے تو مفعول بہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے نائب مفعول بہ اس فاعل کی جگہ پہ؟ کیونکہ وہ قضیے میں وہ بھی موضوع کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ایک موضوع کو ہٹائیں گے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جائے گا. نائب الفاعل بھی قضیے کا موضوع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی اچھا عالمہ زیدن عالمہ محمول زیدن موصول موصول محمول سمجھ میں آ گیا جی آپ کی ججمنٹ کے مطابق قضیے کی اجزاء کتنی ہیں؟ تین موضوع معمول نسبت قضیے کی تعریف کیا ہے؟ ما یحتمل الصدق والکذب ٹھیک ہے جی جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو قضیے کے اجزاء ہیں تین ان تین میں سے کون سا جز ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے؟ نسبت ہے جبھی آپ کا کیا پتہ یہ جو احتمال پایا جاتا ہے صدق اور کذب کا یہ احتمال کس شے کے اندر پایا جاتا ہے موضوع کے اندر معمول کے اندر یا نسبت کے اندر نسبت کے اندر ظاہر نسبت بولا تھا آپ کی کیا رائے ہے نہیں پتا کرو نہیں پتا کریں گے تو پھر آپ کا پتا کرنے کے لیے پھر کون ہے کافی ہے زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہاں جی محمول میں ہوتی ہے چلو اختلاف ہو گیا ہے قوم کے درمیان کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو صدق اور کذب کا احتمال ہے یہ نسبت کے اندر پایا جاتا ہے کچھ نے کہا ہے کہ اختلاف ہو گیا کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا اختلاف ہو گیا یہ احتمال کہ بھئی سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ احتمال نسبت کے اندر پایا جاتا ہے جب نسبت دی گئی علم کی زید کی طرف تو علم میں احتمال نہیں ہے صدق اور کذب کا علم کا جو اسناد اور نسبت دی گئی ہے اس نسبت میں ہے پتہ نہیں یہ نسبت صادقہ ہے پتہ نہیں یہ نسبت کاذبہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے اگر تصویر بنائی جائے خبر کی تو خبر ایک پرندہ ہے ٹھیک ہے جی خبر ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے اس پرندے کے راز کا نام ہے موضوع اس پرندے کے زائل کا نام ہے محمول ٹھیک ہے اور نسبت جو ہے نسبت کو پرندہ کہا ہے نا ہمیں جی نسبت کیا ہو جائے گی پرندہ ہو جائے گی اور اس نسبت کے اندر کیا ہے دو احتمال دو باتوں کا احتمال وہ کیا ہیں دو باتیں یا صادق ہے یا کاذب ہے اور صادق اور کاذب کا احتمال کس کے اندر ہے نسبت کے اندر ہے تو راز کو ہم نے پرندے کے راز کو موضوع پرندے کی ظاہر کو ہم نے محمول خود پرندے کو کیا نام دے دیا نسبت کا جب خود پرندہ نسبت ہے تو احتمال صدق اور کذب کا اسی نسبت کے اندر ہے اسی پرندے کے اندر ہے تو اب پرندے کے دو پر ہیں ایک پر کا نام ہے صدق دوسرے کا نام ہے کذب ٹھیک ہے ایسے ہے جی نہیں ہے کہتے پرندے کے اس نسبت کے ایک پر کا نام ہے مطابقت دوسرے پر کا نام ہے عدم مطابقت دو پر لے کے یہ نسبت آئی ہے ٹھیک ہے نسبت دو پر لے کے آئی ہے ایک پر کا نام مطابقت دوسرے پر کا نام عدم مطابقت ہو سکتا ہے یہ مطابقت رکھتی ہو واقعہ خارجی کے ساتھ ہو سکتا ہے مطابقت نہ رکھتی ہو کوئی تصویر بات کی ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اچھا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اجزاء پھر تین نہیں ہے اجزاء تین نہیں ہے موضوع محمول نسبت جو ہے یہ دو پروں والی ہے
इन दो परों में से एक पर जो है वो कन्फर्म होगा। कब कन्फर्म होगा? अब इसका पर ध्यान दो। आप कन्फर्म करने के लिए जाएंगे दलील के पास, जाएंगे गवाहों के पास, जाएंगे कराइन के पास। किधर जाएंगे? दलील के पास, गवाहों के पास, कराइन के पास। ये तीन दरवाजे हैं जिधर जाना है। ठीक है। खबर देने वाले ने आपको खबर दे दी, और जो खबर दे दी खबर है क्या? दो पर रखती है। अलिफ यही है ना? बिल्कुल। तो अब आपने क्या करना है? खबर के किसी एक पर को कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के लिए किधर जाओगे? जिसके पास जाओगे वो क्या है? दलील। दलील, गवाहों के पास, गवाह, कराइन। ठीक है। ये दलील के पास जाना, कराइन के पास जाना, गवाहों के पास जाना, इस जाने को तहकीक कहते हैं। क्या कहते हैं? तहकीक। चलिए, फिर तहकीक के बाद पर एक रहेगा या दो? एक रहेगा। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? कन्फर्म। खबर क्या हो गई है? कन्फर्म। कन्फर्म हो गई। सच्ची है तो उसकी सिदाकत कन्फर्म, झूठी है उसका किज़्ब कन्फर्म हो जाएगा। बात की तस्वीर ज़हन में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है ना जी। अच्छा, तो फिर कन्फर्म के बाद एक पर बच जाएगा, एक जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। एक पर रहेगा, एक कट जाएगा उसका। अब वो खबर जो है परिंदा नहीं रहेगी। ये बात भी ठीक है। अब वो खबर जो है परिंदा नहीं रहेगी। अब वो क्या बन जाएगा? रोस्ट बन जाएगा। ठीक है ना? कन्फर्म के बाद अब वो परिंदा, क्योंकि परिंदा जो है वो हवा में है, आजाद है। जब तक दोनों पर हैं वो हमारी दस्तरस में नहीं है। जब एक बार उसका काट दिया अब हमारी दस्तरस में है, और जो हमारे दस्तरस में हो वो परिंदा नहीं रहती। बात में आ रही है नहीं आ रही? तेरी बात इतनी आती थी। अच्छा जी। मौजू, महमूल, निस्बत, दो परों में से एक पर का नाम था मुताबकत, एक पर का नाम था अदम मुताबकत। तहकीक से साबित होता है उस खबर की वाक़या के साथ मुताबकत है। ठीक है। क्या प्रूफ हो जाएगा? किज़्ब, सॉरी सिद्क़। प्रूफ ये होता है कि ये मुताबकत नहीं रखती है। क्या प्रूफ हो जाएगा? किज़्ब। ठीक है। अच्छा, अब मुहिम यह है कि परों के नाम ध्यान में रखो। एक पर का नाम हमने क्या रखा है? मुताबकत। दूसरे पर का नाम क्या रखा है? अदम मुताबकत। इस मुताबकत और अदम मुताबकत के दो और मुतबादिल नाम भी हैं, वक़ूफ़ और ला वक़ूफ़। ठीक है ना? नाम नहीं बदले हैं, चीज है उसी पर को एक दूसरे से आया है। उसने कहा भाई मैं नाम बदलने लगा। क्या नाम है अभी तेरे नजदीक? और ला वक़ूफ़। अच्छा, तो अब तहकीक में, अब वो तहकीक ज़हन में है ना? तहकीक किस चीज का नाम है? वो जो तीन दरवाजे हैं उनके खटकाने को तहकीक कहते हैं। तहकीक ने किसी एक पर को कन्फर्म करना है, दूसरा टूट जाएगा। जिस पर को कन्फर्म करेगी उसका नाम तो मुताबकत रखो या वक़ूफ़ रखो, एक ही बात है। नतीजे में आपको मिलेगा उसका टेस्ट। अगर दूसरा पर कन्फर्म होता है जिसका नाम क्या है? या ला वक़ूफ़ या अदम मुताबकत, नतीजे की सूरत में क्या कन्फर्म होगा? ठीक है। रुको, ये जो पर है ना, इन परों की सिचुएशन चेंज होती रहती है। कैसे होती है? अब ये सुनो। ज़ैदुन आलिमुन, कज़िया कौन सा है? सालबा या मूजबा? मूजबा। ठीक है ना? अच्छा, जब कज़िया हो मूजबा, ऐसी सूरत में मुताबकत, ठीक है, मुताबकत और वक़ूफ़, इस पर को कन्फर्म करने से सिद्क़ हासिल होगा।
अच्छा, कजिया कौन सा है? मूजबा। ठीक है जी। तो कौन सा पार जो है वो कंफर्म करोगे तो मुताबिकत और मुताबिकत और वकू वाला, ये जो है सिर्फ का फर्क है। कजिया साल वाले आओ, ज़ैदुन लैसा बे आलिम। अब साल्ब जो है ज़ैद का आलिम ना होना, ये खबर दी गई है। और वाक़ई तहकीक आपने की, वाक़ई वो आलिम नहीं था, वो ठहरा लगाता है, आलिम नहीं है। तो अब ये वाला पार जो है ये मुताबिकत कहलाएगा। बाज़न में सिचुएशन मैंने कहा चेंज होती है, मुताबिकत अदम मुताबिकत की। तो आप सिर्फ इजाब पर ही ना बैठे रहे कि इजाब की सूरत में ही मुताबिकत अदम मुताबिकत होगी, ना ना, कजिए को आपने देखा है सालबा है या मूजबा है। तो सालबा होने की सूरत में सालब जो है ये मुताबिकत और अदम मुताबिकत वाला पार बन जाएगा। मूजबा है तो फिर इजाब जो है वो मुताबिकत और अदम मुताबिकत का पार कहलाएगा। बात ज़हन में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप उसका हमेशा इजाब ही ना ढूंढते रहे, कजिए की सिचुएशन देखनी है, मूजबा है या सालबा है, दोनों तरफ से आसान। तो अब अगला बंद जो पढ़ने लगा हूं ना, ये वो टीप का बंद है, जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की है। ठीक है जी। आपने कहा है कजिए के 3 अजला हैं, मौजू, महमूल, निस्बत। निस्बत ऐसी है जिसके 2 पर थे, तहकीक के बाद एक पर उसका कट गया, एक तो बाकी रह गया। तो अब चीजें हो गई हमारे पास 4, निस्बत और निस्बत के बाद एक वो पर जो तहकीक के बाद कंफर्म किया आपने। ठीक है, तो वो पर जिसको आपने कंफर्म किया है ये है चौथी चीज। ठीक है, सात का होने की सूरत में वो वकू कहलाएगा, वो पार जो बच गया है सात का होने की सूरत में वो पार बचने वाला वकू वाला है। काजबा होने की सूरत में जो पार बच गया है वो लावकू वाला है। मगर ये कि एक पार उसका जरूर तहकीक के बाद बच जाएगा, वो वकू वाला बचे लावकू वाला बचे, ये अलग बात है। मगर ये कि एक पार उसका बच जाएगा, तो जो पार बच गया है वो हो जाएगी चौथी चीज। ठीक है, चौथी चीज क्या है जी? उसका वो एक पार है जो तहकीक के बाद बच जाता है। बात में आ गई या नहीं आ गई? अच्छा, चीजें जब 4 हैं, मुसन्निफ ने कहा है कजिए के 3 अज्जा हैं, आप लोगों ने भी कहा है कि कजिए के 3 अज्जा हैं। 4 मैंने बना के दिखाई या नहीं दिखाई? ठीक है, जो 4 वाली बात है वो ठीक है या नहीं है? है? अब मुसन्निफ भी कह रहा है कजिए के अज्जा 3, और तुमने भी सबने यही फतवा दिया है ना? दिया था फतवा या नहीं दिया था? फतवा हम पहले ले लेते हैं। हाँ मेरे साथ है, आज नहीं जाने से शुरू करते हैं। चीजें 4 हैं तो कजिए के अज़ा 4 होने चाहिए ना जी। तुमने क्यों कहा है कजिए के अज़ा? कुछ पता चला या नहीं चला? सवाल ज़हन में आ रहा है मेरा? ये नहीं, तस्वीर में 4 चीजें कितनी नजर आ रही हैं? 4। एक्स्ट्रा देखा ना आपने कजिए का? एक्स्ट्रा किया तो सामने स्क्रीन पे कितनी चीजें नजर आई? आपने कहा है कि अज्जा 3 है और एक्स्ट्रा बता रहा है कि नहीं उसके अज्जा 4। वही बोले बोलो मोहम्मद, पता की थी क्या में जीता? हाँ जी, अगर से सवाल बनता है नहीं बनता है? बन रहा है, बन रहा है ना? बन रहा है। वकू और लावकू निस्बत की हालत है, तो एक निस्बत होगी एक निस्बत की हालत होगी, चीजें तो होगा ना। कभी साबित होती है कभी नहीं होती, तहकीक के बाद तो साबित हो ही जाएगी। बिल्कुल, साबित ना होने की सूरत में तो 5 हो जाएंगे, तहकीक में पहले तो 5 हो जाएंगी ना। और चौथी चीज नतीजा ना हो, नतीजा है तो फिर 4 तो हो गए ना। जो नाम दो लो, नाम में क्या रखा है? अगला बात रईसी जो है वो 3 ही है।
अच्छा ये तो निस्बत का लिख हुआ है असल जो रईसी और मेन जो है वो तीन वो रईसी नहीं है लेकिन है सही है निस्बत का वो बन रहा है ना कि वो खुद एक अलग जो है अलहदा जुज़ है या नहीं है अलग जो नहीं अलहदा जुज़ नहीं है तो फिर किस में शामिल है निस्बत में शामिल है तो इसका मतलब यह है कि निस्बत जो है एक निस्बत हो गई एक निस्बत के साथ इजाफी चीज चिमटी हुई और भी हो गई वो उसका एक पार्ट है ना वो बजाते खुद जिस तरह वो मौजू महमूल और निस्बत है इस तरह वो खुद जो नहीं है मुस्तकिल हैसियत नहीं रखती मुस्तकिल बल्कि निस्बत में वो निस्बत के अंदर ही दर्ज है वो निस्बत के अंदर ही दर्ज है मगर है तो सही मगर निस्बत के अंदर कज़िये में नहीं है कज़िये में नहीं है कज़िये में तीन ही अज्जा है अच्छा वो ये है कि हमने लिज़ाती कैद लगाया था ये और जो है ना कानून फर्म वो अर्ज है न कि कज़िये खुद कज़िये में ही है अच्छा वो लिज़ाती ही में नहीं आती बैठ से आई है निस्बत की तस्दीक है ना कि वसी है निस्बत की तस्दीक है वो बात का निस्बत की तस्दीक है तो निस्बत का साथ उसका कोई रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो तो अर्ज ही है ना अर्ज है बेजाती तो खबर तो नहीं है ना खबर नहीं चलो आप लोगों ने कोशिश की है फिक्र को थोड़ा अपने दाएं बाएं इस्तेमाल किया है कि कहीं से इसका जवाब आपको मिल जाए सही जवाब इसका यह है कि चौथी चीज जो तुमने बनाई है उसके वजूद का इनकार नहीं लेकिन वो चौथी चीज कज़िये का जुज़ नहीं है क्यों इसलिए कि कज़िया होता है जब तक उसके अंदर एहतिमाल है वो कज़िया है जैसे ही वो कन्फर्म हो जाएगा कज़िया नहीं रहेगा तस्दीक बन जाएगा पार टूटने के बाद परिंदा नहीं रोज तो जाए ये तुम्हारी नहीं तो खबर ही नहीं जब अब वो चौथी चीज आ जाएगी सामने परिंदे का एक पर काटने के बाद एक पर जब महफूज रहेगा तो ये इसे क्या बोलते हैं कन्फर्म जैसे अगर सब जैसे नतीजा कह रहे हैं अभी मैं नतीजा इंग्लिश में कन्फर्म चीज कन्फर्म हो गई नतीजे तक पहुंच गई है ठीक है ना तो अब आप बात को जब नतीजे तक पहुंचा देते हो बात की तहकीक करने के बाद नतीजा अखज़ कर लेते हो तो दलीलों के दलील कराएं गवाह उनके दरवाजे पे जाने का नाम है तहकीक तहकीक के बाद एक पर कट गया एक बच गया इसे कहते हैं खबर की तस्दीक एक खबर है एक खबर की तस्दीक है खबर और कज़िया एक ही चीज है तस्दीक वो खबर के बाद का मरहला है जो चौथी चीज है वो चौथी चीज खबर का हद यानी खबर का बॉर्डर खत्म हो गया है खबर की हद खत्म हो गई है तो चौथी चीज आई है जो चौथी चीज है वो खबर की हद में शामिल नहीं अज़ा वही है जो इसकी हद के हदूद अरबा के अंदर है ठीक हो गई बात चौथी चीज को हम इसलिए इसके जुज़ में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि चौथी चीज का नाम क्या है तस्दीक और तस्दीक कज़िये का गायर है तस्दीक और चीज है कज़िया और चीज है तस्दीक किसको कहते हैं कन्फर्म कैफियत को कहते हैं और कज़िया किसे कहते हैं जो कन्फर्म से पहले का मरला है सिर्फ करके उस पर नबी इस्तेमाल लेके खड़ा हुआ है अल खबरो मा यहतमिलो अल सिद्का वल किज़्ब वो कज़िये में आपने एहतिमाल रखा हुआ है कज़िये की तारीख में आपने एहतिमाल इस्तेमाल किया है और वो चौथी चीज क्या है वो एहतिमाल है वो कंफर्मेशन है वो आपने टोटल कर दिया उसको जब टोटल हो गया तो कज़िया नहीं रहा कज़िया तब तक है जब तक दोनों पर सलामत परिंदा है वो कज़िया है ठीक हो गया बात तो वो निस्बत जो है जो उसके दो पर आपने बनाए जब तक दोनों पर उसके कायम आए वो कज़िया है अज़ातीन बनेंगे ठीक मौजू महमूद निस्बत निस्बत के आप दो पर ले आओ परों के बाद उसके जो है और नक्श निकाल करो उसके अंदर कैफ ले आओ सल्बो का इजाब ले आओ जितनी चीजें मर्जी ले आओ वो निस्बत ही है ठीक है ना तो निस्बत के अंदर आपने दो पार पैदा कर लिए वकूला वकू निस्बत के अंदर आपने कैफ पैदा कर लिया इजाब और सल्ब तो निस्बत के अंदर आप जो मर्जी पैदा करो मगर ये कि वो निस्बत के अंदर ही है हमने निस्बत शुमार किया है उसके अंदर की चीजें शुमार नहीं ऐसा कितनी बनेगी तीन ही बनेगी ठीक है ना चौथा जो तस्दीक के दायरे में जाता है कज़िये के दायरे में से हम निकल जाएंगे कज़िये में तस्दीक में फासला किसका है एहतिमाल और कंफर्मेशन का है
جب تک احتمال ہے وہ بات قضیہ کہلائے گی. جیسے ہی آپ احتمال کے دائرے سے نکلیں گے کیسے؟ وہ تحقیق والا دروازہ جو ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہے نا. احتمال کے دائرے سے کیسے نکلتا ہے انسان؟ تحقیق والے جب جاتا ہے دلیل کے دروازے پہ، شرائن کے دروازے پہ، شواہد اور گواہوں کے دروازے پہ، وہ آپ کو احتمال کے دائرے سے نکالنے. جیسے آپ احتمال کے دائرے سے نکلیں گے آگے تصدیق کا دائرہ شروع ہو جائے گا، قضیے کا دائرہ ختم ہو جائے گا. اس دائرے کا نام تصدیق ہے، اس دائرے کا نام قضیہ ہے. اور قضیے کے دائرے کے اندر جب رہیں گے اجزاء تین ہے، موضوع ہے، معمول ہے، نسبت ہے. عالم قیام ختم ہو جائے گا. ذرا قلنا انا کل قضیۃ لہا طرفان و نسبۃ. قضیے کے اندر دو طرفیں ہوتی ہیں اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے نسبت. وعلیہ تو اس بنا پہ ففی کل قضیۃ ثلاثۃ اجزاء، ہر قضیے کے تین اجزاء ہوتے ہیں. ففی الحملیت الطرف الاول یسمى موضوعا والطرف الثانی یسمى محمولا والنسبۃ، تیسری چیز کا نام نسبت ہے. والدال علیہا، اور نسبت پہ دلالت کرنے کے لیے اگر قضیے کے اندر آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ رابطن. اور شرطیہ میں بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا ہی ترجمہ ہے، باقی کیا